Kamagus, and him Gadalin Paradina Kapon, White and Clem Kanu Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Bagin Mariada Chumema Pianga Terminate Karatanam Chamarna Chavala Amen. Yasadin to Satani Sadansar Vatamen, Yamajaji Som Chebat Kam Kamakshi, M. Gadajav Jantlem Kanival, Smash Tatmang, Tijakapulji Garjas Lelang, Sargarvan Pavai. Also, Mr. Sumjazukur Sarum Klana Plamam Gar Pran Garta, or Mr. Mebetun the Am Chasagla Kutmagadir, Am Chukutma, Jis Japan, Talabetun the Am Chakutman Asle, Kanche, White Suptio, a white Soyo, a Sugla Sud Kamil Chagatir, Pedashada Gun Zon Jagatir, Am Chakutmani Shanti Samadan, Mayamago, Equoti, Chagatir, and your Christmas Sambrama, Am Chakutmani Matcher, Acharan Kartastana, Hariaklis of Samman the Borazon Chagatir, Hariak Kutmasu Samman the Borazon Chagatar Mamagia, Hariaka Kutmani, Poitrat Mechi, Deni, Poitrat Mechi Fola, Poitrat Mechi Abhishek, Hariaka Kutmak Melodi, and Hariak Kutma. Ragana Slisagli, Rajasandan Soundit, and Hariaka Kutmani Davacha Ashirvada, Amchai Kutmagadir Magia, and Hariak Pratek Zamchi Magnechi Kutmanga Sat, Esagla Kutmagadiri, Amiavala Magia. Saglami Uberavia and Sangatamania, Perloka the Lirvan and Tandi, Nimanamake Sotravagali, Nimaraj Shabarali, Nimachita Perloka the Linerva Pakara, Buloka the Lunerverali, Namanudrida Haravano, Indonamake Kodiri, Namgetapu Mardavarano, Nauk Shamiswa Prakara, Nama Papa Glanuk Shamisiri, Naman Shodaniga Vala Padishade, Kidin Naman Rakshishiri, Amen. Namo Maria Varapasada Purne, Kartarimanudare, Strielin Daneru. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳ ಆದರಣೆಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್.
ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ. ಆಮೇನ್. ಪುನಃ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೆಯ್ಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಕಾಕುಲ್ ದಿಚ್ಚಮಾಯ ನಮ್ಮ छजुआने मृतन भरुषा तो कामिल मरता हम प्रदेश बाळका याद कंचा दस्तान अस्कार अस्कार सन्माय तो करदान करता तेव्हा आमचे सगळे त्या काकुलचे दळे आमचेर भरती आणि या प्रदेशा प्रांतले शेदई पॉलिसी जगम कांद काय हे दाली मगाळे दिले बेंकार मरी भगवंती देवाची महिमा सत विनंती कर. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಮ್ಮೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಬನ್ನಿ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ದೇವನಿಗೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರೋಣ, ಕೃತಜ್ಞತ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನು, ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜಾದಿರಾಜನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಇದು ದಾವೀದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ನಾಳೆಯ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ನಾಳೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾಳೆ ಫಲಕಾಲಗಿರ್ತಾಮಿ ಕಾಯ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಕುಸ್ವಾರ ಅದೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕುಸ್ವಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕುಸ್ವಾರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾರು ಅಗತ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಕುಸ್ವಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 1 kg ಮಟನ, 1 kg ಚಿಕನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 kg ಫೋಕ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಸಹಾಯ, ನಿಜವಾದ ಸಹಾಯ.
ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನದ ಕಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋದಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆದರೆ ಈ ಗೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇರಬರೆ ಕಲವರೆದ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಹಾಲೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿಯೋಡಿದಯ, ಸಮುದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿಯೋಡಿದಯ. ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂಸಾರಿ ಹೋಡಿದಯ, ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂಸಾರಿ ಹೋಡಿದಯ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಡಲ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸಿದೆ. ಕಡಲ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸಿದೆ. ಸೈತಾನನ ಜಯಿಸಿರುವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ, ಮರಣದ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮರಣದ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬರುವೇ ಇಲ್ಲ, ರೂಪಾಂತರ ಬರುವೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರುವೇ ಇಲ್ಲ, ರೂಪಾಂತರ ಬರುವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈತಾನ ಓಡುವನು, ನಾಮಯತ್ತಿದರೆ ಸೈತಾನ ಓಡುವನು, ನಾಮಯತ್ತಿದರೆ ಸೈತಾನ ಓಡುವನು, ನಾಮಯತ್ತಿದರೆ ಸೈತಾನ ಓಡುವನು. ಕನ್ನಡಿ ಕೈ ಚಾಚಲು ರೋಗವು ನೀಗುವುದು, ನಾಡಿ ಕೈ ಚಾಚಲು ರೋಗವು ನೀಗುವುದು. ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲೇಕ ತಂದೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬರುವಂತೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃತ ವರದಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ? ಹಲೋ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಲು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗೆ ಕುಣಿದಿರಿ, ಹೇಗೆ ನಲಿದಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬ್ರದರ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಏನು ಹೌದಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್? ಏನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಬೇಡ, ನಾವು ಜಪಸಾರ ಮಾಡೋಣ ಇವರಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ,
ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಒಂದು ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ बरे असो दिवन तुझ्या बगलेने लेफ्टाक रायटाक असल्या फाटल्यान असल्याक एक हात दिवन क्रिसमस आतंत आचरण करिया या गडी येता ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ತುಂಬ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕುಸ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ, ಯೇಸು ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ನೀ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಬೇಡ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲೋ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡವಾ? ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾರ್ದು? ಯೇಸು ಇದಲ್ಲ. ಗಿಫ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ನಾವು? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾಡ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾರ್ದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಹಲೋ, ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಸಲ? ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಕೊಡಲ್ವಾ? ಏನು ಕೊಡಲ್ವಾ? ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕುಸ್ವಾರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಸಲದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓ, ಸಂತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಾತಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪಾಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಉಪವಾಸ, ಮೊದಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡನೇ ಗಿಫ್ಟ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕುಡಿಯುವವರಿದ್ದರೆ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುವವರಿದ್ದರೆ, ನಶ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲ ತಿನ್ನುವವರಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಾಗಿ? ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಒಂದು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಬ್ಬ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗಲಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಯೇಸುಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೇಷಿತರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವಿತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು? ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದೆ ಆಫರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಹಲೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಇದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಫರ್. ಯೇಸುವಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ನಾವು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ. ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಡಿದು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸೋದನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಮನಸ್ಸೋದನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು. ಮನಸ್ಸೋದನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು. ಮನಸ್ಸೋದನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು. ಮನಸ್ಸೋದನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು. ಮನಸ್ಸೋದನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಗದ್ದನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸುಳ್ಳ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ.
ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅತಿಶಯ ದೈವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಭಿಷೇಕ ದೈವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೈವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅತಿಶಯ ದೈವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅಂದ ಚಂದವಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನಗೆ ಸರ್ವವೂ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. 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 ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, 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 ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಊರಗವರಿ ಕಲವರಗವ ಸರ್ವರಗವ ಕಲವರಗವ. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Glory to mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, worship you Jesus, worship the Holy Spirit, hallelujah. ಊರಗವರಿ ಕಲವರಗವ ಸರ್ವರಗವ ಕಲವರಗವ. ರೇಖಂದವರಿ ಶಿವರ ಕಲವರಗವ. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಸೋಲುಗಳು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು, ನಿರಾಶೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ, ನೋವುಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬಡಿದೊಪ್ಪಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ವರದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ವೀರಬರೆ ಕಲಬರೆ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲೆ ಕಲೆ Jesus, Jesus, Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit will come upon us in the name of Jesus. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. ಶಂಕರ ಬರೆ ಕರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ, ಘನತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ, ಘನತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ, ಘನತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ
ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ದೇವರು, ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರು, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವಂತ ದೇವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು, ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ಮನದಾಳದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ, ನೀನು ಮನದಾಳದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಮನದಾಳದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಣವಿದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕ್ಷಣವಿದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. Yes, Lord. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and your honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಅವರಿಗೆ ಬರದಂಗೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹೀರಲ ಕಬಬ ಚಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರಕಲ ಜೀಸ 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 ಹಾಲೆಲಿಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ. ಮಗಳು
ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಅಳುತ್ತಾ ಈ ಧ್ಯಾನಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗಳು, ಏನೋ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ, ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಯಿ, ಅಂತ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ವೀರಬೆರೆ ಕಲವರದ ಶಂಕರ ಬೆರೆ ಕರಬಲದ ಕಲ ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳಿವೆ. ಮೋತಿ ಚಿಪ್ಪಿಡ ಮಸ್ತು ಕಂತು ಬೇಜಾರಾಯನ ಬರೋಣಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಧ್ಯಾನಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಾರ ಒಂದು ಹೆಂಗಸ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೆಂಗಸ್. ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ವೇದನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಈ ಧ್ಯಾನಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಮರೆಮಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಧ್ಯಾನಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳು ಇವೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಲೆ ಸಿಡಿತ, ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು BP ಹೈ ಆಗಿ ಆಗಾಗ ತಲೆ ಸಿಡಿತ ಬರುವುದು, ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಆದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೈಯನ್ನು ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಡ ಕೈಯನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೀರಬೆರೆ ಕಲವರೆಗ ಶಂಕರ ಬೆರೆ ಕಡಬಲದ ಕಲ ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. 10 ಜನರ ಈ ತಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಜನರ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಲೆ ಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ, ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನೀವಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಲೆ ಸಿಡಿತ ಇದ್ದು ಈಗ ಯಾರ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಂಗೆ ತನ್ನ ಮಸ್ತು ತಕ್ಲಿ ಪಡಬಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಜಾರಾಯಿ ಕಂತ असली मतीन बेजारायली कंत असली असल्यान जेजून सुटका दिल्या असली कोणी आता प्रत्येक जावन ती तकली पडापड ना जाल्यार ह्या मतीक समाधान आयला जाल्यार ह्या मतीची करंदाई पुरा पयस गेले जाल्यार देवाची स्तुती करतना कितल्या जाणांचे हात वयर घालयात गी हात वयर घालयात गी 10 जणांक जेजून आपडला 10 जणांक 4-5 जणां मस्त तें पावतावन असली तकली पडापड गूण जाल्या सायनसाचे प्रॉब्लेम गूण जाल्यार जेजून आपडला ह्या वेळार मुखार येवयेत गे तुमकां साक्ष दितात गे तुमी कितल्या तेंपान आसली म्हूण सांगा आनी जेजून कालें केलां म्हण तितलें सांगा कोण येतात मुखार हात वयर घाल्ले येवन हांगा एक साक्ष दिया साक्ष दिवचे इतलें धैर्य जायचें तुमकां आनी तें धैर्य म्हळ्यार संपूर्ण मुखल्या दिसांनी तुमकां ही तकली पडावट घेना आनी बिलकुल तुमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणून भावार्थान आनी विश्वासान साक्ष दिवची प्रेज द लॉर्ड ಹಾಲೆಲೂಯಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವುದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೋವು ಹೋಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿವೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಉನ್ನತರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು
ಅವರ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. എല്ലാവരും ശാന്തമായി കൂത്തുകൊള്ളി. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോ ഒരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ ದೇವರಿಗೆ. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലുമായി ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿಯೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿಯೂ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ചില സമയത്ത് ചില അന്ധകാര ശക്തികൾ വചനം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪದೇ ಇರಲು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೇ ಇರಲು ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು, ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. പിശാച് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കും.
ಪಿಶಾಚಿಯ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ചില വ്യക്തികളോട് പിശാചി ഇങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. നിനക്കൊരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വേണ്ട ഒരനുഗ്രഹം, ഒരു രോഗസൗഖ്യം, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಏನು ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രം നടന്നു കിട്ടണം, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലോ വചന ശുശ്രൂഷയിലോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പിശാച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തരും. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಯಾಗಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಿಶಾಚಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിവേകവും ശ്രദ്ധയുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. പത്രോസ്ലീഹായുടെ 1-ാമത്തെ ലേഖനത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8-ാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. 1 ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, സാത്താൻ സിംഹത്തെ പോലെ പതിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുവിനെന്ന്. ನೋಡಿ, 1 ಪೇತ್ರ 5:8ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಯಾರನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದೆಂದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವನು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು. ആരെ വിഴുങ്ങണം, ആരെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിശാച് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്. ಯಾರನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಈ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅವನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് അന്യായമായി കോപിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തി ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ, ആ വാശിയുടെ പിന്നിൽ പിശാചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಲ್ಲದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಂತಹ ಪೈಶಾಚಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ പ്രതി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ಯೇಸುವಿನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿರುತ್ತಾನೆ. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ പറയും, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രമാത്രം ആ വ്യക്തി എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന വാക്ക്. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳುವುದು, ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ സംസാരം, ഈ
മർക്കടമുഷ്ടിയോടുകൂടിയുള്ള ഈ സംസാരം അത് പിശാച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നൽകുന്നതാണ്. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಹಠಮಾರಿತನವಾದ ಕೆಲವು ಅವನ ಚಿಂತೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಕೊಡುವುದು ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം? ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക, മനസ്സിൽ നിന്ന് ವಿದ್ವೇಷಂ ಮಾറ്റിക്കളയുക. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ. നമ്മൾ ക്രിസ്മസിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസത്തിലാണിപ്പോൾ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ഈശോയുടെ പിറവി തിരുനാളിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിനായി ഒരുങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಯಾರಾಗಬಹುದು. ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ? ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്? ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ? ക്രിസ്മസ് അടുത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷവും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೇನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ഒത്തിരിയേറെ പേരുടെ വീടുകളിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೂಗಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ക്രിസ്മസിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രമൊക്കെ തൂക്കിയിടണം. അധികം പൈസയൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೂಗಾಡಿಸಬೇಕು. ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವೇನು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നക്ഷത്രമൊക്കെ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുവഴിയായിട്ടൊരു സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ನಾವು ಇಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಕುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? കൈ താത്തിക്കോളും, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുൽക്കൂട് കെട്ടാനായിട്ട് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല, ആരുണ്ടാക്കാനാണ്? ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಣಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು? നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർക്ക് 70 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്ന് കൈയുയർത്തിക്ക്. 70 ಇಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ. 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ചേച്ചിക്ക് 7 വയസ്സ് കൂടുതലായോ? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 30 വയസ്സുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത്. ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ತೋರುವುದಷ್ಟೇ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുൽക്കൂട് കെട്ടാനോ നക്ഷത്രം ഇടാനോ
എനിക്ക് ಪ್ರಾಯമായി, അതുകൊണ്ട് ಆರು എന്നെ ಸಹಾಯಿക്കാനിಲ್ಲ എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. ಯಾರು ಸಹ ನನಗೆ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ, ಕೃಪೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕೂಡದು. പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നു. ಹೇಳ್ಬಾರದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ വീട്ടില് പുൽക്കൂട് കെട്ടിയതിന് ഞങ്ങളുടെ വാർഡില് 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടി. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಾದರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ಅಮ್ಮ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രായം 69. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 69. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രായമായ ഒരമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുൽക്കൂട് കെട്ടിയിട്ട് 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ತಾಯಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും അപ്പന്മാർക്കും വളരെ മനോഹരമായി പുൽക്കൂട് കെട്ടാൻ സാധിക്കും. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರೇ, ನಿಮಗೂ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಹರವಾದ ಕಬ್ಬು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസിനോട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളാകും വിധം നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ പുൽക്കൂട് നിങ്ങൾ കെട്ടണം. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಬ್ಬನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഒരു നക്ഷത്രം നമ്മൾ തൂക്കിയിടണം. ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೇತಾಕಬೇಕು. ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ആദ്യമായി ഒരു പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കൈയടി കൊടുത്ത് നല്ല കൈയടിച്ചേ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ശക്തിയോടെ കൈയടിച്ചേ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയാണ് ആദ്യമായി പുൽക്കൂട് കെട്ടിയ വിശുദ്ധൻ. ನೋಡಿ, ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸೀಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ സഭ പറയുന്ന പേര് 2ാം ക്രിസ്തു എന്നാണ്. ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸೀಸಿಯವರನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಸರು 2ನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, 2 ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದನೇದು, ആദ്യത്തെ കാര്യം, ആദ്യമായി പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ച വ്യക്തി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയാണ്. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸೀಸಿಯವರು. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സഭയിലെ 2ാം ക്രിസ്തു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು 2ನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? ಈ 2 ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತಾ, ತಿಳಿಯುತ್ತಾ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಂಬ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೋಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಬೇಗ.
ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಬ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಬ್. ಮಾಡಿದವರು ಓಕೆ, ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅವರು. ಎರಡನೇದು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಕೈಗಡಿಸೋ, ಸಬ್ಬಾಳೆ ತಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യം. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 18 മുതൽ 25 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഇനി കടന്നു പോകുന്നത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರಿಂದ 25 ತನಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೀಗ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು. യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വചനഭാഗം തന്നെയാണിത്. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. നിങ്ങൾ പിന്നീട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചാൽ മതി. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്? ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിടുന്നു. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. നമ്മുടെ പുൽക്കൂട് കെട്ടുന്നു. ನಾವು ಕ್ರಿಬ್ಬನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കരോട് പോകുന്നു. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ഇതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയമായ കാര്യം എന്താണ്? ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು? എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. എല്ലാവരും കൈകളടിച്ച് ദൈവം നന്ദി പറഞ്ഞേ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿರಿ. ക്രിസ്മസിന് ഒരുക്കമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നല്ലൊരു കുംഭസാരം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടിയായി നല്ലൊരു കുംഭസാരം നിങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെയോ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ കുംഭസാരിച്ച് ഹൃദയത്തെ, മനസ്സിനെ, ശരീരത്തെ ವಿಶುದ್ಧೀಕರಿക്കണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಈ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ശരീരವನ್ನು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡ ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഞാൻ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. ಯಾರು ಹೇಳಬಾರದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ കുറവുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಆದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ചില വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ പിശാച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാനൊരു പാപിയല്ല എന്ന മിഥ്യാബോധം. ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧ್ಯ, ನಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಾರನಲ್ಲ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಬೋಧ್ಯ. ഞാൻ വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യം തന്ന് പിശാച് നമ്മളെ കുംഭസാരം എന്ന കൂദാശയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കും. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬ സംസ്കാരದಿಂದ ഈ പിശാച് ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവം തരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. ദൈവം തരുന്ന അവസരം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. കുമ്പസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ സംസ്കാരಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಕೂಡದು. കുമ്പസാരത്തിനു വേണ്ടി അനുദപിച്ച് നന്നായി ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ഈ കാരണം കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റു പറയപ്പെടാത്ത ഒരു പാപവും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಪುರೋಹಿತನ ಹತ್ತಿರ ಏಳದ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം മോചനം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ಅರಿತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳದೆ, ಇಲ್ಲದರೆ ನಾವು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. മറിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് എന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ പോയി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പുരോഹിതനിൽ നിന്നും പാപമോചനം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് കുമ്പസാരം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ಕತ್ತೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪುರೋಹಿತನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುರೋಹಿತನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. എന്നാണ് അവസാനമായി ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ದಿನ ನಾನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? എത്ര നാളായി ഞാനിപ്പോൾ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട്? ಎಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಾಗಿವೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ? ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ ജനന തിരുനാളിനു വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ഒരുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധിയോടുകൂടിയാണോ ആ ഉണ്ണി ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്? ಯೇಸುವಿನ ಆ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನಾ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 അധികാരശക്തികളും ഹല്ലേലൂയ, സാധിക്കുവാനുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ, ഈ ജനസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു. യേശുവേ, 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 കുമ്പസാരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നവര്, യേശുവേ, കുമ്പസാരത്തിന് മാറി നിൽക്കുന്നവര്, യേശുവേ, പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവര്, യേശുവേ, അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്തവര്, യേശുവേ, അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ, യേശുവേ, ഇടപെടണമേ, ഹല്ലേലൂയ, ബോധ്യവും പശ്ചാത്താപവും കൊടുക്കണമേ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, തിരിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകണമേ, യേശുവേ, ദൈവജനത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊടുക്കണമേ, യേശുവേ, പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ കൃപ കൊടുക്കണമേ, യേശുവേ, പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ കൃപ കൊടുക്കണമേ, യേശുവേ, ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണമേ. യേശുവേ, ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ, യേശുവേ,
ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി, ക്രിസ്മസ് നാളുകളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിടണമെന്ന്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೇತಾಕಬೇಕು. ಈ ನಕ್ಷತ್രം ಎನ್ನುകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ഈ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದು. യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആട്ടിടയന്മാരും ജ്ഞാനികളും യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി യാത്രയാകുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಆ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕುರುಬರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. പക്ഷേ യേശുവിനെ കാണാനായിട്ടൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ബോധ്യമില്ല. ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಯ ಗುರುತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗುವುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂದು. പല വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ഒന്നുകിൽ പോകുന്ന വഴികളിൽ റോഡിന്റെ പല വശങ്ങളിലും ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇವೆ. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ GPS ഓണാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള GPS പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೊದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ GPS ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികളും ആട്ടിടയന്മാരും എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്? ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಈ ಕುರುಬರನ್ನು, ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ? നമുക്കറിയാം, ആകാശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ നക്ഷത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. നക്ഷത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വെളിച്ചത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ನೋಡಿ, ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಇವರು ತಲುಪಿತು. അപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. ನೋಡಿ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಉಪಯೋಗವೇನೆಂದರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ತರುತ್ತಾನೆ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിടുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ಮತ್ತುಳ್ಳವರೋಡು പറയുന്നുണ്ട്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೂಗಾಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ഞാനാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ നിങ്ങളെയും ഞാനിതാ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ನಾನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ യേശുവിನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ಆಗಿರುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೂಕಾಡಿಸಿದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆದು ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാകണം. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುವರಾಗಬೇಕು. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ദൈവവചനം അതൊരു നക്ഷത്രമാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಚನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. കാരണം എന്താ? ദൈവവചനമാകുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുന്നു, യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു, യേശുവിന്റെ ಸ್ನೇಹಂ തിരിച്ചറിയുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಈ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ. ഇനി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാണ്. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ಯಾಮಾತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വഴിയായി പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಸೇರುತ್ತೇವೆ. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വഴിയായി അമ്മയിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുന്നു. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು അറിയಲು സാധ്യമാകുತ್ತದೆ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിലേക്കാണ് അടുക്കുന്നത്. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡಿ ಜಪಮಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು അറിಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ഇനി സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സഭ, കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാണ്. ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. സഭയിലുള്ള പഠനങ്ങളും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുന്നു. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸಭೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು, ಬೋಧ್ಯಗಳು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കൂദാശകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വഴിയായി യേശുവിനെ അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರವು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೇಸುವನ್ನು അറിಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ? നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നമ്മെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾಶದ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. അപ്പോൾ ദൈവ
ദൈവവചനമാകുന്ന നക്ഷത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ದೇವರ ವಚನವಾಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು. പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ, പരിശുദ്ധ മറിയമാകുന്ന നക്ഷത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുകയും യേശുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. സഭയാകുന്ന നക്ഷത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുകയും യേശുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ಧರ್ಮಸಭೆಯಾಗಿರುವ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು, ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയുവാനുള്ള, അനുഭവിക്കുവാനുള്ള 3 നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ಅರಿಯಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ഈ 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ಈ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം ദൈവവചനം, ಒಂದನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂಬುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മ, ಎರಡನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬುದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮರಿಯಳು, മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം കത്തോലിക്ക സഭ, ಮೂರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬುದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുവാനും യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുവാനുമാണ് ഇടവരുന്നത്. ಈ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯಲು, ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കൈകളടിച്ച് ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿರಿ ದೇವರಿಗೆ. അല്പം കൂടി ശക്തിയോടെ കൈകളടിക്കാവോ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് പുൽക്കൂടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಈಗ ಕೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರಿಬ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുംഭസാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಆ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ಇನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, യേശുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി വന്ന 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ചാണ്. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಂತಹ 2 ವಿಭಾಗ ಜನರು. ആരൊക്കെയാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ? ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರು ಆ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು? അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ശരിയാ, പറഞ്ഞവരെ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. ആട്ടിടയന്മാരും ജ്ഞാനികളുമാണ് യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. ಕುರುಬರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಂತಹ 2 ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ಇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳು ಏನೆಂದು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ജ്ഞാനികൾ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്? ആട്ടിടയന്മാർ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്? ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯವರು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಕುರುಬರು ಯಾವ ವರ್ಗದವರು? പഴയ കാലത്തെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച്, പഴയകാല പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ആട്ടിടയന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಅವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಕುರುಬರು ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവർ ജ്ഞാനത്തിൽ
ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾയിട്ടുള്ള ವ್ಯಕ್ತಿകൾ എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനികളും ആട്ടിടയന്മാരും തമ്മിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ನೋಡಿ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕುರುಬರುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂയ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി പറയാം, സമൂഹത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെയും അതുപോലെ തന്നെ അറിവുള്ളവരെയും ഒരേപോലെ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ദൈവം നൽകി. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಡವರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും യേശുവിനെ കാണുവാനായി ചെന്നു. അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചത് ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗದವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ. എന്താണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും സ്വന്തമാക്കി പോയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗದವರು ಏನನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും യേശു നൽകിയത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് സമാധാനം. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, സമാധാന ಎಂಬುದು. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈശോ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿತು. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. സീറോ മലബാർ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ಸೀರೋ ಮಲಬಾರ್ ಸಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. അത് ദൈവവചനം തന്നെയാണ്. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ಅತ್ಯುನ್ನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವವರಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲൂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ അടുത്ത ഒരുക്ക ദിനത്തിൽ അരുളി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. സമാധാനം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವೆನು, ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സമാധാനക്കുറവ്. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕೊರತೆ. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മനുഷ്യൻ തന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല, സമാധാനമില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുണ്ട്. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും
നമുക്ക് ಸಮಾಧಾನ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനമാണ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത്. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ದೇವರಿಂದ. ദൈവം തരുന്ന സമാധാനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ದೇವರು ಕೊಡುವ സമാധാನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೆ മാനുഷികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും. ಮಾನುಷಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತೇವೆ. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് പരിഹാരം തരുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കും. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കും. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. മനുഷ്യർക്കാർക്കും എന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവരും, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുക, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പറയുക, മോശമായത് പറയുക, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ದೂಷಿಸುವುದು, ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന അബദ്ധവാക്കുകളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വാധീനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೇ ಏನನ್ನೇ ನುಡಿಯಲಿ ಅದೇನು ನನಗೆ മുട്ടുವಂತದ್ದല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ്, ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താനോ തകർക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು, ದೇವರ ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ ജനനത്തിലൂടെ ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു കാര്യം, തൻ്റെ കൊച്ചു ശരീരത്തിലൂടെ നമുക്കായി വലിയ ഒരു ഹൃദയം തുറന്നു തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಾಲ ಯೇಸುವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಣ್ಣ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ കൊച്ചു ശരീരത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമാണ് യേശുവിന്റെ ഹൃദയം. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಸಣ್ಣ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯವೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമാണ്. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವ, ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഈ വ്യക്തി ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന ലോകരക്ഷകനാണ് എന്ന്. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. മറ്റാരും പറയാത്തതും മറ്റാരും പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ലോകത്തെ മുഴുവനായി രക്ഷിക്കണമെന്ന് ബോധ്യത്തോടെ
ദൈവഹിതത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവന്റെ പേരാണ് യേശು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ರಕ್ಷಕ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ കുറവുള്ളവൻ, കുറവില്ലാത്തവൻ, നല്ലവൻ, ചീത്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള താരതമ്യ പഠനങ്ങളില്ല. ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನು ದೊಡ್ಡವನು, ನೀತಿವಂತನು ಪಾಪಿಷ್ಟನು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ഈശോ പാപികളോട് കരുണ കാണിച്ച് അവരെ തന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. സമൂഹത്തിൽ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടും രോഗികളായും കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവർക്ക് സമാധാനവും സൗഖ്യവും നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈശോ. ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವಗಣನೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാമുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂಟಿ ಅಂತ ಇರುವವನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಬ್ಬ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ആ യേശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ആ യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ಆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. കരങ്ങൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. ಕಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು. മലയാളത്തിലൂടെയും കന്നഡയിലൂടെയുമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിയത്. ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದು ಬಂದದ್ದು. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿರಬಹುದು. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാമോ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಾದರೂ ವಿಷಯವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾ എന്നൊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡಿ. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈബിൾ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ഈശോയെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ಬಾಲ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. എൻ്റെ മനസ്സും ഹൃദയവും ശരീരവും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರವನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം തന്ന എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ഈശോ തരുന്ന സമാധാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഞാൻ മൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ನಾನು ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ഞാൻ മൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ സമാധാനക്കേട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ನಾನು ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ആരെങ്കിലും എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നീ കാരണം എനിക്കൊരു സമാധാനവുമില്ല? ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯಿತು, ನಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದು? ആരെങ്കിലും നോക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ വഴി എനിക്കൊരു സമാധാനവുമില്ലല്ലോ? ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಡೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. ഇതാണ് സ്വീകാര്യമായ സമയം, ഇതാണ് രക്ഷയുടെ സുദിനം. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ನಿಮಿಷ. ഈ ക്രിസ്മസിനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചിന്ത, ഞാൻ മൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവേണ്ടതുള്ളൂ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು. യേശുവിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് ಆ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഈശോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಯೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തിയും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೆರೆಯತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Yesue, 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 Yesue. Worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesue, Yesue, Yesue. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಕೊನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿವಸಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿದ್ದರೆ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಹಾಗೆ BP ರೈಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ BP ಏನು ರೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೂ 10,000 3 ತಿಂಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಣ್ಣೇ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ದೇವರೇ, ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಆಗ 1 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಮತ್ತು ನಂತರ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಆಗಲೇ ಗುಣ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಸಿನ್ ಲವಿನ ಡಿಸೋಜ ಎಂಬವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಟ್ರಸ್ದಿತ್ತು. BP ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸರ್ಜರಿಯ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೋಸಫ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರು ಹೋದರೆಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನಡೆದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರಂತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲ ತಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ